జస్ట్ నార్మల్ క్లాస్. ఓకే, ప్లీజ్ బీ ఫీల్ అంటే చాలా రిలాక్స్గా ఉండండి. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా ఫర్దర్గా లెట్స్ కంక్లూడ్ ఇన్ దిస్ సెక్షన్. క్లియర్? సో వై డిడ్ వీ మీట్ హియర్ టుడే? బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుడ్ మార్నింగ్. ఎనర్జీ ఉంది అందరికీ? డన్. సో వై డిడ్ వీ కమ్ టుడే? మీరు అందరూ ఆన్సర్ రైటింగ్ కోసమే వచ్చారా? యూ ఆల్ కేమ్ ఫర్ ఆన్సర్ రైటింగ్. ఓకే, what are the exact doubts you have regarding answer writing? Tell your doubts. What are your exact doubts with respect to answer writing? చెప్పండి. అందుకే చెప్పా చాలా నార్మల్ సెషన్ కదా, ఎలా అయితే మాట్లాడుకుంటారో అలానే మాట్లాడండి. డౌట్స్ ఏం లేవా? వెళ్ళిపోనా? వద్దా? టెల్ వాట్ ఆర్ యువర్ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఆన్సర్ రైటింగ్. ఓకే, హౌ టు స్టార్ట్? How to start and how to end. Okay, next. ఓకే, బాడీ ఏంటి? నెక్స్ట్ చెప్పండి, పర్లేదు. హౌ టు ఇన్సర్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ in answer. Okay, how to introduce or how to stick current affairs in your answer. Next. Anything? No? That's it? Have to make an answer concised manner. Next. Okay. What should we avoid in answers? Done? Anything else? Okay. When to use or where to use flowcharts or diagrams. Done? Mostly these are your doubts. Let's come one by one. How to start and how to end. Like, if you take any answer, last time we discussed what is the structure of an answer? Introduce. Next, body, conclusion. But before writing an answer what is the most important thing is to understand the question. అవునా? క్లియర్గా మనకి వాట్ ఈస్ ది క్వశ్చన్ అనేది అర్థం కావాలి. సో అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. You have written 2 questions on the other day. What were they? Explain. Correct ఏంటి? Explain Harappan's town planning. Next, discuss. Discuss the general conditions. నా మీద ఏమైనా పగబట్టారా? ఏసీ ఆఫ్ చేసారు. ఈజ్ ఇట్ కూల్? ఏసీ ఆన్ చేసి పైకి పెట్టేసేయండి అట్లీస్ట్.
ante if you're standing here it feels so suffocated. Okay, so let's understand the question. చూడ్డానికి రెండు క్వశ్చన్స్ సిమిలర్గా ఉన్నాయి. He asked this for 10 marks. He asked this for 15 marks. Yes? Now, what is the most important thing is picking up the director, picking up the what is he asked, that is keyword. These two are important things. Okay, you have understand the question. Done? Understood. I think ఈ క్వశ్చన్లో నుంచి you have to pick what is keyword, what is director. ఇవి సింపుల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ది సీమ్స్ టు బి ఈజీ. బట్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ GS2 and when you're writing GS3, okay, it makes you so difficult to understand. Clear? If you have been seen today's paper, దేనికి లింక్ చేశాడు అంటే ఎల్ నీనోకి పాపులేషన్కి లింక్ చేశాడు. Did you see? I think paper is posted already, but can you see here? Indian monsoon, a democratic tipping point. Did you see? Somewhere he related to monsoon and population. So ilanti simple questions ichinapudu you can answer. Okay, what is the keyword here? Keyword. No, this is called directive. This is called directive. Discuss is your answer directive. Question directive. That is giving the direction to write your answer. What is keyword here? Harappan's town planning. Town planning is your keyword. What is keyword here? General conditions. What are there? They are the keywords, I think. How to start? Simple ga, what information you know about Indus Valley civilization? Okay, write that as intro. Indus Valley civilization is also called as Harappan civilization. It is your first urban civilization. Yes, whatever the things you have learnt, mention in a systematic sequence manner. First, write what was the year. What was the year? Harappan civilization, which was evolved during, what is the year? 2500 BC to some 1700 or 1900 BCE. 2500 BCE to some 1750, 1700 BCE ani rasesi. It is one of the oldest civilization and India's first urban civilization. Ila rastu. The most important thing is intro ki body ki connectivity should be there. Okay, whatever you are writing, add a sentence here to connect it to body. For example, this is town planning. So you have already written urban civilization. Give a connecting point that we have been taken some town planning techniques, or it has been, our time period lo, this is having greatest town planning. Okay, what is urban civilization అని మెన్షన్ చేయండి. వాట్ ఇట్ షోడ్ అస్. గాట్? అర్థమవుతుందా? వన్ పర్సన్ రిటర్న్, ఐ జస్ట్ సా యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఓల్డ్ అండ్ సమ్ సివిలైజేషన్ అని రాశారు. మళ్ళీ సెకండ్ పాయింట్ ఏం రాశారంటే ఇట్ ఈస్ ఇండియాస్ వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ సివిలైజేషన్ అని రాశారు. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ హియర్ ఇస్ అవాయిడ్ డబ్లింగ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇన్ యర్ ఇంట్రో. యూ షుడ్ నాట్ రిపీట్ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇట్ షుడ్ నాట్ బి రిపీటెడ్.
because your intro is the best part where the examiner reads. If you're giving certain nice points, nice words, then it will be impressive to the evaluator. What will you avoid? Doubling of the words. Don't అంటే ఇప్పుడు సివిలైజేషన్ అని కూడా డోంట్ ఏమంటారు అవాయిడ్ చేయండి. 2 times ఉండకూడదు మళ్ళీ. ఓల్డెస్ట్ అండ్ అర్బన్ సివిలైజేషన్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, విచ్ హ్యాస్ బీన్ షోడ్ గ్రేటెస్ట్ టౌన్ ప్లానింగ్ ఆర్ ది ఆర్కిటెక్చర్, వాట్ ఎవర్ యూ మెన్షన్ ద వర్డ్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇస్ దట్. ఇంట్రోస్ని ఎప్పుడైనా ఎలా రాయాలి అని కూడా నేర్చుకున్నాము. వాట్ వాజ్ ది 6 types ఆఫ్ ఇంట్రోస్? Intro, in how many types you can write? 6 types. What are they? Definition based, current affairs based, yes, static. What is static here? ఏదైతే రిపోర్ట్ ఇస్తారో అది ఇస్తారో దట్ కమ్స్ అండర్ బోత్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ స్టాటిక్ ఆల్సో. నెక్స్ట్, see, if anyone is asking you to define or explain what is it properly, that is coming under a definition based. మరి ఇప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ పక్కన పెడదాం. స్టాటిక్ ఎలా రాస్తారు? వాట్ ఎవర్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ యూర్ టెక్స్ట్ బుక్స్. యాజ్ జస్ట్ నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ మెన్షన్డ్ ఇస్ సమ్ 2500 BC నుంచి 1700 or 1900 BC, వాట్ ఎవర్ ద ఏజ్ మేబీ, అక్కడ అలా మెన్షన్ చేస్తారు. ఇంకెలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ ఇంట్రోస్ రాయొచ్చు? ఎస్, దట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాలిటీ అండ్ సమ్టైమ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యర్ ఎకానమీ ఆల్సో. అంతకు మించి ఇంకెక్కడ యూజ్ చేయలేం మనం, అవునా? కాన్స్టిట్యూషన్ బేస్డ్, దట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యర్ ఆర్టికల్స్ వాట్ యు ఆర్ రైటింగ్ హియర్ ఆర్ ద అమెండ్మెంట్స్ కానీ ఏదో ఒకటి కానీ. స్టార్టింగే మళ్ళీ ఆర్టికల్ 35, ఆర్టికల్ 21 అని అలా మెన్షన్ చేయకండి. Write something and mention the article. Write something and then mention the amendment. Okay, starting itself, don't mention articles. Intro part, like, will come next. When he, that will come next. Your question is history part where we have to write. Okay, that is your question. I remember it. అండర్స్టూడ్? సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇంట్రో ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి. వీటన్నిటికన్నా ముందు మనకు కాన్సెప్ట్ తెలిసి ఉండాలి ఫస్ట్. ఓకే, హౌ వీ కెన్ సి నౌ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇస్ యూఆర్ రైటింగ్ ఆన్సర్స్. ఎలా అయినా రాయండి, రైట్ హౌ ఎవర్. ఓకే, డోంట్ జడ్జ్ యువర్ ఆన్సర్స్, డోంట్ కంపేర్ యువర్ ఆన్సర్స్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ రిమెంబర్. ఎంత వర్స్ట్గా అయినా రాయండి, బట్ స్టార్ట్ సంథింగ్. Now, what is happening in environment? Pollution is done. Okay, going on. Okay, pollution lo questions ella adugutaru ante, for suppose, let's talk about suppose is all illusions itself. What are the differences between primary pollutants and secondary pollutants? Okay, how is carbon monoxide or carbon dioxide affecting the atmosphere అని అనుకుందాం. Okay, 2 questions here. What are the 2 questions? Compare and contrast or write the differences between primary pollutants and secondary pollutants. What you have to know first, what is a pollutant? మీరు ఎలా ఆన్సర్ ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు? డిఫైన్ చేస్తారు. ఓకే, ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు? టు ఎ పర్సన్ లైక్ మీ, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ పొల్యూషన్ ఆర్ వాట్ ఆర్ పొల్యూటెంట్స్. నో వాట్ ఇస్, ఐ మీన్ లైక్ హౌ విల్ యూ స్టార్ట్? వాట్ ఆర్ పొల్యూటెంట్స్? పొల్యూటెంట్స్ అంటే ఏంటి? పొల్యూషన్ కాదు, పొల్యూటెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఏజెంట్స్ విచ్ క్రియేట్స్ పొల్యూషన్. నా వాట్ ఇస్ దిస్? మళ్ళీ ఇలా రాయకండి. ఏజెంట్స్ విచ్ ఆర్ క్రియేటింగ్ యర్ పొల్యూటెంట్స్, విచ్ ఈస్ క్రియేటింగ్ యర్ పొల్యూషన్ ఆర్ కాల్డ్ పొల్యూటెంట్స్ అని రాయకండి. ఇక్కడ పొల్యూషన్ డిఫైన్ చేయండి. గాట్? సో రైట్ సంథింగ్ లైక్, okay, write something like pollutant is a causing agent of, don't write pollution, అదే చెప్తున్నా.
Do not write pollution here. Define the pollution here. That makes you the sentence. In questions, in answers, don't always try to write a ఏమంటారు సింగిల్ టెక్స్ట్ మెసేజెస్ చేస్తాం కదా, అలా చేయకండి. ప్రాపర్ డెఫినేషన్ రాయండి ప్రతిసారి. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ యూ రైట్. దిస్ ఈస్ యువర్ బాడీ. మెన్షన్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ఇంట్రోస్ ఆల్సో. లైక్ అని మెన్షన్ చేయండి. లైక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, లైక్ దిస్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్, నైట్రోజన్ డైఆక్సైడ్, ఇలా మెన్షన్ చేసి బాడీని ఇంట్రోకి కనెక్షన్గా తీసుకురండి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ పొల్యూటెంట్స్ మెన్షన్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు ఏం చేయండి అంటే డిఫరెన్సెస్ లాగా రాయండి. ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్స్ ఏంటి, సెకండరీ పొల్యూటెంట్స్ ఏంటి. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ డ్రా ది టేబుల్స్ హియర్. ఓకే, బాడీలో ఎప్పుడెప్పుడు డయాగ్రామ్స్ కానీ ఇంట్రోస్ కానీ డయాగ్రామ్స్ కానీ ఫ్లో చార్ట్స్ కానీ డిఫరెన్సెస్ కానీ ఎప్పుడు డ్రా చేయాలి అంటే కంపేర్ అండ్ కాంట్రాస్ట్ అని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు అక్కడ. ఇప్పుడు మీరు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో కూడా డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయొచ్చు. టౌన్ ప్లానింగ్లో ఎక్కడ డ్రా చేస్తారు? వేర్ విల్ యూ డ్రా? దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ రేషియో ఆఫ్ ది బ్రిక్స్. Can you draw the brick diagram and can you mention the ratio? Can you mention the citadel, great bath, something like that? Okay, town categories untai kada, lower town, upper town, middle town. Can you categorize them? Can you show that in an imaginary way? Okay, what is the impression you get is, what is the impression you're giving to an evaluator is, okay, he understood the concept, he has written. This is what you give to the evaluator. Make sure that evaluator doesn't know anything. Evaluator ki em teliyadu. You are training him. Okay. First write in a very simple basic words. Don't use hi-fi English. Hi-fi English anta evarku ardham kaadu. Okay. మరీ ఎక్కువగా వర్డ్స్ మెన్షన్ చేయాలి అని చెప్పేసి డోంట్ మేక్ యూర్ ఆన్సర్ కాంప్లికేటెడ్. సో ఇన్ ఇంట్రోస్ యూజ్ ఎ వెరీ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్. అగైన్ నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ బయోటెక్నాలజీ, డిస్కస్ ది రోల్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఇట్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అని అడుగుతాను. ఇన్ అగ్రికల్చర్ అని అడుగుతాను. వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే? ఎలా రాస్తారు ఆన్సర్ని ఇప్పుడు? ఎస్, ఫస్ట్ you'll define what is biotechnology. Okay, then what you have to write in the body? What is the significance in the agriculture sector? అయితే మరి ఇక్కడ నాకు కనెక్టివిటీ రావాలి కదా. బయోటెక్నాలజీ అని రాసేస్తారు సింపుల్గా. వాట్ ఎవర్ ద నాలెడ్జ్ యూఆర్ హ్యావింగ్, యూ విల్ జస్ట్ సింప్లీ రైట్ వాట్ ఈస్ బయోటెక్నాలజీ. బట్ ఐ షుడ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ సిగ్నిఫికెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ ది ఆన్సర్, ఐ మీన్ ద బాడీ. హౌ టు ఎస్టాబ్లిష్ దిస్? మీకు అర్థమవుతుందా? ఇన్ క్వశ్చన్ సింప్లీ ఐల్ గివ్ యూ వాట్ ఈస్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. Well, everything is good. Okay, I know what is biotechnology, I know what is the significance also. Content, I know everything. But here the thing is establishing the relevance between your intro and body. Simply you can't read biotechnology so and so. Okay, నాకు ఇక్కడ కనెక్టివిటీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఫర్ ఇయర్ బీటీ కాటన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు నాకు రెలవెన్స్ని ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు చెప్పండి. నో, అగైన్ డోంట్ రైట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ఇంట్రోస్ హియర్. మనం ఆల్రెడీ పొల్యూటెన్స్లో కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాసినాం కదా అక్కడ. అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ కోడ్ చేయకండి ఈ బయోటెక్నాలజీలో. వై? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ బాడీ ఇట్ సెల్ఫ్. ఆల్రెడీ మీరు మళ్ళీ రిపిటేటివ్గా ఎలా రాస్తారు? ఓకే, సో రైట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ యాజ్, అంటే పెస్ట్ని కంట్రోల్ చేయడానికైనా దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికైనా వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్, ఎస్టాబ్లిష్ దిస్ రెలవెన్స్. దెన్ స్టార్ట్ యువర్ బాడీ. మళ్ళీ బాడీలో బయోటెక్నాలజీ సో అని రాయకండి. డైరెక్ట్లీ రైట్ ది సిగ్నిఫికెన్స్. లైక్ దిస్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఫర్ 10 marks ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే,
ఎప్పుడు 15 మార్క్స్కి వెళ్తాడు అంటే అనలైజ్ అని ఇస్తాడు, కొన్నిసార్లు క్రిటికల్లీ ఎవాల్యుయేట్ అని ఇస్తాడు. ఓకే, రీసెంట్గా సెమీకాన్ 2.0 వచ్చింది కదా, ఆర్ యూ అవేర్? నో? సెమీకాన్ 2.0, వాట్ ఇస్ సెమీకాన్ 2.0? సమ్వేర్ హీ హాజ్ గివెన్, సెమీకాన్ అంటే సెమీ కండక్టర్స్ గురించి. ఇప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడు అంటే, రీసెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉన్నాయి కదా, సింప్లీ హీల్ గివ్ ఎ స్కీమ్, హీ విల్ ఆస్క్ యూ క్రిటికల్లీ అనలైజ్ అబౌట్ సెమీకాన్ 2.0. క్రిటికల్లీ అనలైజ్ అంటే ఏం రాస్తారు? ఆ డైరెక్టివ్స్ అన్నీ నేర్చుకుందాము, బట్ జస్ట్ వాట్ విల్ యూ రైట్ వెన్ ఆస్క్డ్ క్రిటికల్లీ అనలైజ్, క్రిటికల్లీ ఎవాల్యుయేట్, ఆర్ వాట్ ఈస్ సెమీకాన్ 2.0, వాట్ ఈస్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్ అని అడుగుతాడు. లేదా వాట్ ఆర్ సెమీ కండక్టర్స్, ఓకే, వాట్ డిడ్ గవర్నమెంట్ డూ టు బ్రింగ్ దిస్ అంటే సెమీ కండక్టర్ మెషిన్ నుంచి డిఫైన్ చేయమంటాడు అన్నట్టు. అప్పుడు మీరు రెండు రాయాలి. సెమీకాన్ 2.0 కదా ఇది, దట్ మీన్స్ దట్ సెమీకాన్ 1.0 సంథింగ్ ఇస్ సార్. ఎస్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ బోత్. ఓకే, ఆల్వేస్ రిమెంబర్, క్వశ్చన్ని బట్టి ఆన్సర్ మారుతుంది. దెర్ ఇస్ నో స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ ఫర్ ఎనీథింగ్. కానీ వాట్ ఐ క్లియర్లీ వాంట్ టు సే యూస్ దట్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ రిలవెన్స్ బిట్వీన్ యర్ ఇంట్రో అండ్ బాడీ. Is this clear? This is the first point what I want to tell. And in intros, as simple as possible, maintain the question, maintain the answer. Sophisticated terminology వాడడం ఓకే, కాన్స్టిట్యూషనల్ టర్మినాలజీ వాడడం ఓకే. ఓకే, మరి ఈ హైఫై ఇంగ్లీష్ వాడకండి, బికాస్ సమ్ టైమ్స్ అది నెగిటివా పాజిటివా అర్థం కాదు. క్లియర్? వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్? మెన్షన్ ఇట్ క్లియర్లీ, దట్స్ ఇట్. That is what I want you to do. If senior answers, you've written very good. కానీ మిస్టేక్స్ ఎక్కడ పోతాయి అంటే బాడీ పార్ట్లో. నౌ ఇంట్రో ఇస్ డన్. ఇంట్రో వాట్ విల్ యూ డూ? డెఫినేషన్ బేస్డ్, కరెంట్ అఫైర్స్ బేస్డ్, స్టాటిస్టిక్ బేస్డ్, అండ్ ఆల్సో కాన్స్టిట్యూషనల్ బేస్డ్ with regards to your polity and sometimes economy. This is done. Establish a relevance between intro and your body. This is done. Do not repeat your keywords again and again. వర్డ్స్ని ఎప్పుడు రిపీట్ చేయకండి, చాలా లిమిటెడ్గా రిపీట్ చేయండి. డన్. ఓకే, స్టిక్ టు ద కాన్సెప్ట్. వేర్ ఈజ్ యువర్ హోమ్ అంటే మొత్తం తిప్పి చూపించకండి, గో స్ట్రేట్ అవే. ఇలాంటి సింపుల్గానే మెన్షన్ చేయండి, ఇండైరెక్ట్ టర్మినాలజీస్ యూజ్ చేయకండి. ఓకే, హూ ఆమ్ ఐ అంటే మెన్షన్ హూ ఆర్ యూ, దట్స్ ఇట్. ఐ ఎమ్ సో అండ్ సో ఫ్రెండ్, ఐ ఎమ్ సో అండ్ సో డాటర్, ఇలాంటివి మెన్షన్ చేయకండి. యూఆర్ గెట్టింగ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్ అండ్ క్రిస్ప్. ఓకే, ఏదో ప్రూవ్ చేయాలి అని చెప్పేసి డు నాట్ స్టార్ట్ యువర్ ఇంట్రోస్. డన్. మీరు ఒక మూవీ చూస్తారు కదా, మూవీని ఫస్టే సస్పెన్స్లో పెడతాడా? సమ్ టైమ్స్ హీ విల్. ఇన్ హారర్ మూవీస్ హీ విల్ కిల్ సమ్ వన్. ఎవరు కిల్ చేశారో, ఎవరు చనిపోయారని చూపించాడు కొన్నిసార్లు. ఓకే, ఎక్కడి దాకా వెయిట్ చేయాలి? కంక్లూజన్ దాకా వెయిట్ చేయాలి. ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 7 minutes టు రైట్ అండ్ ఐ విల్ బీ గివింగ్ ఓన్లీ జస్ట్ 2 to 3 minutes టు కరెక్ట్. ఓకే, don't give that suspense to me, like to an evaluator. Understood? What is the cinema? Write it down. What is the story? Write it down. Done about intros. Intros ఏం చేస్తారు అంటే కాన్సెప్ట్స్ని నేర్చుకొని ఆ కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ రాయండి. సి, ఇండియన్ మాన్సూన్ డెమోక్రటిక్ టిప్పింగ్ పాయింట్ అని రాశాడు కదా. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ఇండియన్ మాన్సూన్ అంటే, డోంట్ స్టార్ట్ మెకానిజం ఆఫ్ ఇండియన్ మాన్సూన్ స్టార్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, లైక్ యు నో వాట్ ఈస్ మాన్సూన్, జస్ట్ డిఫైన్ ఇట్. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను అంతే. వాట్ ఈస్ మాన్సూన్, విచ్ ఇస్ అ రెయినీ సీజన్ సింప్లీ. ఓకే, డూ దట్. ఎక్కడి నుంచి అంటే నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్, సౌత్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్, ఇండియా ఎక్కడి నుంచి ఏమంటారు మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. ఇన్ విచ్ మంత్స్ వీఆర్ గెటింగ్ మాన్సూన్. India is called as, India is having monsoon type of climate.
These all put it in the line. Done. Now don't write here what is northeast monsoon and what is southeast monsoon. అది ఎక్కడ రాయాలి? బాడీలో రాయాలి. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను కదా ఒక రిలేషన్. ఓకే, దట్ రైట్ ఇన్ యువర్ బాడీ. అండర్స్టూడ్? Understood about intros? Whatever intro he has given. Okay, whatever the question he has given. Try to write a nice intros. మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము, బట్ నేను ఫస్ట్ చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇంట్రో ఇస్ డన్. నవ్ కమ్ టు యువర్ బాడీ. బాడీ ఎలా రాస్తారు? టౌన్ ప్లానింగ్ అని అడిగాడు అనుకోండి, యూ రిటర్న్ ఇన్ ఎ గుడ్ వే. మళ్ళీ జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అని అడిగాడు. నవ్ ఆర్ జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ టౌన్ ప్లానింగ్ డిఫరెంట్ ఆర్ సేమ్? Same? Different? Yes. జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్లో టౌన్ ప్లానింగ్ వస్తుంది, మళ్ళీ టౌన్ ప్లానింగ్లో జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రావు. జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏం మెన్షన్ చేస్తారు? పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఏమంటారు, హౌస్ ప్లానింగ్ గురించి మెన్షన్ చేయొచ్చు, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ గురించి మెన్షన్ చేయొచ్చు, ఇంకా రిలీజన్ గురించి మెన్షన్ చేయొచ్చు, ట్రేడ్ గురించి మెన్షన్ చేయొచ్చు, ట్రేడ్ అండ్ ఎకానమీ గురించి. బట్ దీస్ ఆల్ యూ కాంట్ రైట్ ఇన్ హియర్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ వాస్ ద డిఫరెన్స్? టౌన్ ప్లానింగ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది categorization జనరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, సో బాడీలో క్లియర్గా బీ క్లియర్. See, everything depends upon the content. How much knowledge you're having, how much you're writing. కొన్నిసార్లు ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా సరే, how much ever knowledge you have, okay, don't write thesis completely. You have been specialized in one of the field అనుకుందాం, like an agriculture field. Complete agriculture గురించి you can't write in this paper, right? What is asked, stick to it, that's it. డిఫరెన్సెస్ అడిగితే డిఫరెన్సెస్ రాయండి, సిగ్నిఫికెన్స్ అడిగితే సిగ్నిఫికెన్స్ రాయండి. చాలా సిగ్నిఫికెన్సెస్ ఉంటాయి కదా మేడం అని అంటారు. ఓకే, హౌ మచ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ అ సబ్స్టాన్షియేషన్. ఎగ్జాంపుల్ ఎంతవరకు రాయగలుగుతానో అని మీరు అనుకుంటున్నారో అంతవరకు రాయండి. బిఫోర్ ఆల్ దిస్ మేక్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్. యు ఆర్ గివెన్ 7 minutes టు రైట్ ఏ క్వశ్చన్. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ రాయాలి ఎగ్జామ్లో? 20 questions రాయాలి కదా. 20 questions అంటే ఎన్ని మినిట్స్ ఉంటుంది మీకు? 3 hours will be given. 20 questions you write. 1 questionకి ఎంత టైం వస్తుంది? 7 to 9 minutes maximum. ఓకే, అంతకన్నా ఇంకెక్కువ రాయొద్దు. Keep this in mind. First, out of 20, you're getting 7 to 9 minutes for an answer. What I want you to remember is, before writing an answer, please do a framework. నేను ఏం రాయాలి? ఒక 1 minute అయినా సరే, or 40 seconds అయినా సరే, మ్యాక్స్ 30 to 40 seconds. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫ్రేమ్వర్క్? నేను ఇంట్రో ఏం రాయాలి? ఏమైనా స్టాటిస్టిక్స్ ఉన్నాయా? ఏమైనా ఏమంటారు రిపోర్ట్స్ వచ్చాయా రీసెంట్గా? సొసైటీ అనుకోండి, ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్ వస్తుంది, అండ్ ఆల్సో జెండర్ రిపోర్ట్ వస్తుంది. ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ వస్తాయి కొన్నిసార్లు. పీరియాడిక్ లేబర్ ఫోర్స్ సర్వే రిపోర్ట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ ఏమైనా వచ్చాయా? వెంటనే ఫాస్ట్గా, యువర్ మైండ్ షుడ్ బి వెరీ క్విక్. బాడీలో నేను ఏం రాసుకోవాలి? ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఇచ్చాడా? ఓకే, టౌన్ ప్లానింగ్, ఇవన్నీ గుర్తు రావాలి. డ్రైనేజ్ సిస్టమ్, సిటాడల్ అంటే ఏంటి, వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఎక్కడ జరిగింది, దీస్ ఆల్ థింగ్స్. ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయా? ఎక్సెప్షన్స్ ఏంటి? ఓకే, నెక్స్ట్ కంక్లూషన్. రైట్? సో ఎంతవరకు నేను ఒక పాయింట్ని సబ్స్టాన్షియేట్ చేస్తున్నాను, దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవిడెన్స్, వాట్ ఐఎమ్ గివింగ్. ఓకే, మరీ ఎక్కువ ల్యాగ్ చేయకండి ఆన్సర్ని. గాట్? until and unless I'm having examples or evidences for at least మీరు 5 points రాస్తే 3 pointsకి evidences and examples ఉండేలాగా చూసుకోండి. ఓకే, క్లియర్? డన్. మనం క్వశ్చన్స్ చూద్దాము, బట్ ఫస్ట్ ఒక బేసిక్ స్ట్రక్చర్ నేర్చుకుందాము.
in economy, definitely, sorry, not in economy, in geography, ఎక్కడో దగ్గర డయాగ్రామ్ ఫిట్ ఇన్ అయ్యేలాగా చూడండి. క్లియర్? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ పాలిటీ, draw the flow charts. In polity, draw the flow charts. In economy, draw the circular flow charts or flow chart showing like this, arrow marks laga. Okay, in some science and technology, something like that, also show the same. అంటే హారిజాంటల్ అయినా చూపించండి, వర్టికల్లో అయినా చూపించండి. దిస్ ఈస్ లీడింగ్ టు దిస్ అని చెప్పేసి, దిస్ ఈస్ లీడింగ్ టు దిస్. దిస్ ఈస్ యువర్ ఫ్లో చార్ట్ మేనర్ వేర్ యూ యూజ్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఇర్రెలవెంట్గా నేను ఒక డయాగ్రామ్ని ఫిట్టింగ్ చేయాలి అని చెప్పేసి డోంట్ ఫిట్ యువర్ డయాగ్రామ్స్ అన్నెసెసర్లీ. ఓకే, ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఎ క్వశ్చన్ ఇస్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ఓషన్ కరెంట్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డ్రా అలా అని తప్పుగా డ్రా చేయకండి. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డ్రా. అండ్ ఇఫ్ హీస్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఇండియన్ సాయిల్స్ గురించి అడిగాడు అనుకోండి, ఓకే, ఆర్ ఆల్సో సాయిల్ ప్రొఫైల్ గురించి అడిగాడు అనుకోండి, యూ హ్యావ్ రెడ్ ది సాయిల్ ప్రొఫైల్, ఓ లేయర్, ఏ లేయర్, బి లేయర్, ఎలివేటెడ్ లేయర్, ఇల్యూవిలేటెడ్ లేయర్స్ అని ఉంటాయి కదా. యూ నో ది డయాగ్రామ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నోయింగ్ ది డయాగ్రామ్, దెన్ ఇట్ సెల్ఫ్ డ్రా. సాయిల్ ప్రొఫైల్ అందరికి మైండ్లోకి వచ్చిందా? మీకు జాగ్రఫీ అవ్వలేదు కదా, ఎలా వస్తుంది? చదివారా? ఓకే. సో వెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ డ్రా, అండ్ ఇప్పుడు ఇండియన్ సాయిల్స్ అని మెన్షన్ చేయమన్నాడు కదా, ఒక స్టేట్లో ఒకటే సాయిల్ ఉంటుందా? వెన్ యూర్ ఏబుల్ టు డ్రా ఏమంటారు ఇండియా మ్యాప్, లొకేట్ ది ప్లేసెస్ దేర్. రఫ్ ఫిగర్ గీయండి. మీకు వెనకాల, అందుకే ఇండియా మ్యాప్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. వరల్డ్ మ్యాప్ని కష్టం కొంచెం డ్రా చేయడం, బట్ ట్రై టు డూ దట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యువర్ జాగ్రఫీ డయాగ్రామ్స్. జాగ్రఫీలో అట్లీస్ట్ కొన్ని డయాగ్రామ్స్ ఉండేలాగా చూడండి. ద మెకానిజమ్స్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్, మేక్ ఇట్ అన్న నైస్ డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్. అలా అని కలర్ పెన్స్ యూజ్ చేయడానికి లేదు, క్రయాన్స్, కలర్ పెన్సిల్స్ యూజ్ చేయడానికి లేదు. రైటింగ్ విత్ బ్లాక్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, now a question comes, can I underline? Yes, you can underline. అలా అని మనం నార్మల్గా మొత్తం అండర్లైన్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటాం కదా, అలా కాదు. ఎవాల్యుయేటర్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద కీవర్డ్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు కీవర్డ్ ఎంత క్లియర్గా అయితే నాకు క్వశ్చన్లో ఉందో, టౌన్ ప్లానింగ్ అని చెప్పేసి, అలాంటి థింగ్స్నే మీరు అండర్లైన్ చేయండి. ఈవెన్ యువర్ ఏబిపిఎస్సి ఆల్సో యూ కెన్ అండర్లైన్, ఈవెన్ యువర్ టీజీపీఎస్సి ఆల్సో యూ కెన్ అండర్లైన్. దట్ డజంట్ మీన్ దట్ అండర్లైన్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్. క్లియర్? అప్పుడు ఇన్విజిలేటర్కి అర్థం కాదు, ఈమె ఆల్రెడీ కరెక్షన్ చేసుకొని నాకు పేపర్ ఇచ్చిందా, నేను మార్క్స్ కౌంట్ చేసి రాయాలా అని చెప్పేసి. అండర్స్టూడ్? సి, ప్రిలిమినరీ కన్నా మెయిన్స్ ఈజ్ ఈజీ. మెయిన్స్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ, బట్ వెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ, చెప్పు. మన దగ్గర కంటెంట్ ఉన్నప్పుడు, కంటెంట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ప్రాక్టీస్ చేయాలా, అంతేనా? చదవాలి కదా ఫస్ట్. ఎన్సీఆర్టీస్ చదివారా? పాలిటీ ఎన్సీఆర్టీస్ టెస్ట్ పెడతా అన్నానుగా. యువర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఆన్సర్ రైటింగ్. వాట్ డిడ్ ఐ సే ఫస్ట్? రీడ్ ఎన్సీఆర్టీస్ అండ్ కమ్ అని చెప్పేసి చదివారా? షల్ ఐ కండక్ట్ ఎగ్జామ్ ఆన్ మండే ఫర్ ఎవ్రీ వన్? ఓల్డ్ బ్యాచ్ షూర్? ఈరోజే పెట్టేయమంటావా? ఓల్డ్ బ్యాచ్కి, మా న్యూ బ్యాచ్కి కాదు. నౌ దిస్ ఇస్ డన్. కాన్సెప్ట్ ఉంటే వస్తుంది, మరి ఆ కాన్సెప్ట్ని ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాలి? దట్ ఈస్ మై పాయింట్. యూ నీడ్ సంథింగ్ టు రైట్. ప్రిలిమినరీ ఎందుకు హార్డ్ మెయిన్స్ కంటే అంటే, ప్రిలిమినరీలో ఒక డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. ఆ 4 ఆప్షన్స్లో ఏ ఆప్షన్ మనకు అర్థం కాదు. I will select A, he will select B, she will select C, someone will select D. What is the correct answer? You know, అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్లో ఎవరికి తెలియదు కదా ఏది కరెక్ట్ అని చెప్పేసి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఆల్సో టు షో ది ఆన్సర్, హీ కాంట్. బట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్ టు షో అండ్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్, చిన్నప్పుడు కాపీ కొట్టుంటాం కదా అందరం, కొట్టామా? వెరీ గుడ్. అట్లీస్ట్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ టైమ్ ఆఫ్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ బీన్, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు షో. You have to write the same answer. But in preliminary,
నీ ఫ్రెండ్కే తెలియదు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటో, అవునా కాదా? యూ ఈవెన్ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ట్రస్ట్ మీ, ప్రిలిమ్స్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ కంపేర్డ్ టు యువర్ మెయిన్స్. Means is easy because the only thing you have to do is you have to write. How will you write? Knowing proper content you will write. What is what? So మీరు ఎప్పుడైనా ఒక కాన్సెప్ట్ చదివేటప్పుడు how will you read is, first if you're reading any concept, example, ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. Plate tectonics, okay. Come from its evolution. Plate tectonics is a concept who has been introduced. Okay, first write its evolution. Evolution in the sense introduction. Who has given this? Why this plate tectonics concept have been come? So, adi evolution part lo rastaru. Or the history part. హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటాం కదా, హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే హిస్టరీ రిలేటెడ్ కదా అని అనుకోకండి, సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఇట్. వై ద కాన్సెప్ట్ హ్యావ్ బీన్ కమ్. ఓకే, వై ద కాన్సెప్ట్ హ్యావ్ బీన్ కమ్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్? ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ అంటే ఏంటి? థర్డ్, వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ టు యూ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ గివింగ్ ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ ప్లేట్స్ దగ్గర ఎర్త్క్వేక్స్ అక్కర్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ యువర్ బేసిక్ నాలెడ్జ్. ఎస్ ఆర్ నో? సో వై దిస్ కాన్సెప్ట్ హ్యాస్ బీన్ ఎవాల్వ్డ్? ఆన్ వాట్ బేసిస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ హ్యాస్ బీన్ ఎవాల్వ్డ్? వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్సెప్ట్? ఓకే, నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ టెక్టానిక్స్? సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ టు యూ. అమ్మా, ఇది డిఫరెంట్, ఇది ఎందుకు ఎవాల్వ్ అయింది? ఆన్ వాట్ బేసిస్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎవాల్వ్డ్? వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ? ఓకే, కాన్సెప్ట్ గురించి కంప్లీట్గా నేర్చుకుంటారు. దెన్ కమ్ టు యువర్ ఎర్త్క్వేక్స్. డన్. దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్. ఇన్ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ సమ్ టైమ్స్ ఇది వరల్డ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ట్రై టు డ్రా ఎ డయాగ్రామ్. లేదా టైప్స్ ఆఫ్ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ ఉంటాయి కదా, కన్వర్జెంట్, డైవర్జెంట్, ట్రాన్స్బౌండరీస్, అట్లీస్ట్ షో దట్. డైవర్జెంట్, వాట్ ఎవర్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫార్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ క్లోజ్, వాట్ విల్ హ్యాపన్, ఇదంతా మెన్షన్ చేసుకొని నోట్స్లో రాసుకోండి. డన్. దిస్ ఈజ్ యర్ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ కాన్సెప్ట్. ఇంకేమైనా యాడ్ చేయవచ్చా? అది ఎర్త్క్వేక్స్, వాల్కనోస్, వాట్ ఎవర్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎర్త్క్వేక్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అగైన్ విల్ కమ్ టు ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్. ఎస్, రైట్. సో ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. ఇది ఇంటర్లింకింగ్ ఏం కాదు, ఒక కాన్సెప్ట్ నుంచి ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఎవాల్వ్ అయింది సింపుల్గా. ఒకటి కాజ్, ఒకటి ఎఫెక్ట్. ఈ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ వల్లే కదా ఎర్త్క్వేక్స్ కానీ, వాల్కనోస్ కానీ, దే ఆర్ ట్రిగరింగ్ సునామీస్ ఆల్సో. ఇదంతా ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది కదా. గాట్. సో వాట్ ఈస్ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్? ఎప్పుడైనా కాన్సెప్ట్ నేర్చుకునేటప్పుడు హౌ డిడ్ ఇట్ కమ్ ఫస్ట్? ఎవరో ఒకరు ఇన్వెంట్ చేశారు కదా దీన్ని, ఒక థియరీని చెప్పారు కదా. ఎవరు చెప్పారు ఆ థియరీని? ఎందుకు చెప్పడానికి ట్రై చేశారు? వాట్ డిడ్ దే అబ్జర్వ్? ఓకే, వాట్ ఈస్ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్? వాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ? వాట్ ఇట్ ఈస్ కాసింగ్? డన్. వాట్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ప్లేట్ బౌండరీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్? మైనర్ ప్లేట్స్ ఏంటి, మేజర్ ప్లేట్స్ ఏంటి? దీస్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. డూ దట్. కాంటినెంట్, అదే ఇప్పుడు మొత్తం చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువైపోతుంది కదా. రైట్ ఫ్యూ థింగ్స్. ఓషన్ అన్నప్పుడు ఒకటి రాసుకోండి, ఓషన్, కాంటినెంట్, కాంటినెంట్ 3 రాసేసారు. మెన్షన్ ఎగ్జాంపుల్స్ మోర్. ఓకే, దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్, రైట్ ఎవ్రీథింగ్.
అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ యూఆర్ హ్యావింగ్, ట్రై టు గివ్ మోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. జాగ్రఫీలో ఎప్పుడైనా సరే ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్గా రాశారనుకోండి, విల్ గెట్ ది మార్క్స్. డన్. నెక్స్ట్ ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. జిఎస్టీ. ఓకే, జిఎస్టీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. వాట్ ఈస్ జిఎస్టీ? గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్. నౌ అగైన్ హౌ విల్ యూ రీడ్ దిస్? ఏదైనా స్కీమ్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా నేర్చుకుందాం? జిఎస్టీ ఇస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్కీమ్, ఒక రిఫార్మేషన్ కదా. ఓకే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిఫార్మేషన్? అన్ని ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ని రీప్లేస్ చేసి ఒక ట్యాక్స్కి తీసుకొచ్చారు. వన్ ట్యాక్స్ వన్ నేషన్ అన్నట్టు జిఎస్టీని తీసుకురావడం జరిగింది అన్నట్టు. సో నౌ వాట్ విల్ ఐ రైట్? వై ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. సేమ్ హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి రాస్తాను, ఎందుకు తీసుకొచ్చారు దీన్ని అని. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను? వాట్ ఇట్ ఇస్ అని నేర్చుకుంటాను. దిస్ ఇస్ నాట్ ఆన్సర్ రైటింగ్. కాన్సెప్ట్ ఎలా నేర్చుకోవాలో చెప్తున్నాను అంతే. ఫస్ట్, వై డిడ్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ టు ది పిక్చర్, దీన్ని ఎందుకు తీసుకురావడం జరిగింది, ఇదేంటి. నెక్స్ట్, ఏ అమెండ్మెంట్ ద్వారా తీసుకొచ్చారు, అమెండ్మెంట్ ద్వారానే తీసుకొచ్చారా. ఓకే, వాట్ వాజ్ ఇట్, వై వాజ్ ఇట్ అని ఇక్కడే నేర్చుకుంటారు. ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ బ్రాట్ టు అబాలిష్ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఒకటే ట్యాక్స్ని పెట్టడానికి అని చెప్పేసి. మళ్ళీ ఇందులో టైప్స్ ఉన్నాయా? స్టేట్ ట్యాక్స్, సెంట్రల్ ట్యాక్స్, ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్యాక్స్, ఇవన్నీ ఉన్నాయా? ఎస్. వాట్ ఈస్ ది ఛాలెంజ్? ఒక రిఫార్మ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు ట్రై టు రైట్ ఫస్ట్ సిగ్నిఫికెన్స్, నాట్ ఛాలెంజ్. వాట్ ఈస్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్? నెక్స్ట్ రైట్ ది ఛాలెంజ్. మరి ఛాలెంజెస్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒక సొల్యూషన్ని ఇవ్వాలి, అవునా? రైట్ ద వే ఫార్వర్డ్. క్లియర్? ఎనీ scheme or any reform, any amendment, whatever you take, any section also. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా సెక్షన్ సెక్షన్ 66A అని ఇచ్చాడు మెయిన్స్లో. ఇఫ్ యూ సీ యూర్ థింగ్స్, డైరెక్ట్గా సెక్షన్ 66A అని ఇచ్చాడు. డైరెక్ట్గా 106th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ గురించి రాయమన్నాడు. రీసెంట్గా ఇయర్ నారీ శక్తి బిల్ హ్యాస్ బీన్ కమ్. ఓకే, దాని గురించి డైరెక్ట్గా అడిగాడు అనుకోండి, ఏం రాస్తారు ఎగ్జామ్లో? వాట్ ఈస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ బిల్, ఆన్ వాట్ అమెండ్మెంట్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కమ్, వై ఇట్ హ్యాస్ బీన్ కమ్, దట్ ఈస్ యర్ ఇంట్రో. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఒక స్కీమ్ ఆర్ పాలసీ ఆర్ ఎనీథింగ్ వాట్ యూఆర్ లెర్నింగ్ అబౌట్ ఇన్ పాలిటీ, బేసిక్గా ట్రై టు ఫిగర్ అవుట్ దీస్ థింగ్స్. వై, వాట్, దెన్ వాట్ ఈస్ ది అమెండ్మెంట్, ఏ అమెండ్మెంట్ ద్వారా తీసుకొచ్చారు, ఏదన్నా ఆర్టికల్ ఉందా దాని రిఫరెన్స్గా. ఓకే, నెక్స్ట్ టైప్స్, సిగ్నిఫికెన్స్, ఛాలెంజెస్, వే ఫార్వర్డ్. నౌ దిస్ బికమ్స్ క్రిటికల్లీ అనలైజ్. దిస్ ఇస్ సింప్లీ వాట్ యూ క్రిటికల్లీ అనలైజ్ మీన్స్. డన్. అయితే ఇదంతా ఓకే. ఇప్పుడు ఇంటర్లింకింగ్కి వెళ్ళాడు అనుకోండి, ఏం చేస్తారు? ఎలా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? సి, యూఆర్ హ్యావింగ్ 1 year ఆఫ్ టైమ్. ఎస్, యూ విల్ బి రైటింగ్ ఇన్ దిస్ మీ. క్లియర్? నాట్ ఫర్ ది న్యూ బ్యాచ్. న్యూ బ్యాచ్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఓల్డ్ బ్యాచ్, న్యూ బ్యాచ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఓల్డ్ బ్యాచ్, వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్, దిస్ ఈస్ ద మంత్ ఆఫ్ July. July is about to end. You are having August, September, October, November, December, Jan, Feb, March, April. When is your exam? May of 24th, 25th, 26th. 3 రోజులు ఉండదు ఎగ్జామ్. 24th అనుకుంటా. దిస్ ఇయర్ వాజ్ 25th, May 25th. I think next year is May 24th or something. You're having your exam. That is last week of Sunday. No, అది వచ్చినట్టుంది, చూడండి ఒకసారి. వాట్ ఎవర్. హౌ మెనీ months you're having? How many months?
How many of you want to write exam in May this year? నువ్వు రాయవా? ఎందుకు? How many want? Raise completely. Half of ఎందుకు? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, whatever. Okay, the strength. At least 11 members ఉన్నారు. These 11 members you want to write in the month of May. Is this your first attempt? ఏదో రాయాలని క్యాజువల్గా రాస్తున్నారా? Or this is your first and best attempt? First and best attempt? Maybe, may not be. కొందరు ఫేసెస్ అట్లనే ఉన్నాయి. ఏదో రాద్దాము, రాసి చూద్దాము, పేపర్ ఎట్లా వస్తుంది అని నేర్చుకుందాము అన్నట్టు ఉంది. యూఆర్ టెస్టింగ్ ది యూపీఎస్సీ. ఎట్లా ఇచ్చాడు పేపర్, హార్డ్ ఇచ్చాడా, డిఫికల్ట్గా ఇచ్చాడా అని చెప్పేసి. అంతేనా? నో. నో, వాట్ ఈస్ యువర్ షెడ్యూల్ ఇన్ దిస్ 9 months? వాట్ విల్ బీ యువర్ షెడ్యూల్? Up to December, prepare for means. Okay, fine. Concept clarity. Next. From January, you'll start preparing for prelims. Antena? Everyone? No? Yes? Pakka. Everyone. నవ్ యూ టెల్, దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అసలు? మెయిన్స్కి ప్రిలిమ్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? హాఫ్ మంత్స్ మెయిన్స్కి చదువుకుంటాను, ఇంకో హాఫ్ మంత్స్ ప్రిలిమినరీకి చదువుకుంటాను అని చెప్పారు, బాగానే ఉంది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ విల్ బీ క్రియేటెడ్ ఇన్ యువర్ ప్రిపరేషన్? మరి నువ్వు తలూపినావుగా ఇందాక. ఇంటర్వ్యూ, మెయిన్స్, ప్రిలిమ్స్. ఈజ్ దిస్ ఇస్ ది ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్? ఇంకేం ఉల్టా? ఎస్. వై? Simple. If a person is able to explain the concept, that is what is your interview? Yes. Regardless of your whatever the fields you have come from, మీరు ఏ గ్రాడ్యుయేషన్ చదివారు, ఏంటి మీ పర్సనాలిటీ తెలుసుకోవడం is different thing, but the concepts I'm talking here about. If I am able to explain what is plate tectonics to you, okay, if the interviewer is asking me what is a plate tectonic concept, please do explain. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మై ఇంటర్వ్యూ. ఒక పేపర్ ఇచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ అంటే ఏంటమ్మా, దాని గురించి డిఫైన్ చెయ్యి, దాని గురించి రాయి, నీకు కలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ని కొంచెం డంప్ చెయ్యి అనేది మీన్స్. అదే ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ని వాట్ ఈస్ ది అంటే మేజర్ ప్లేట్స్ ఏంటి, మైనర్ ప్లేట్స్ ఏంటి, పిక్ వన్ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ దిస్, ఐల్ గివ్ యూ సమ్ 4 options or 4 statements about the plate tectonics. ఎవరు ఇన్వెంట్ చేశారు, దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ వల్ల ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తాయా, వాల్కెనోస్ వస్తాయా, ఆఫ్రికన్ ప్లేట్ ఆర్ యురేషియన్ ప్లేట్ ఇస్ ది మేజర్ ప్లేట్ ఆర్ మైనర్ ప్లేట్, నస్కా ప్లేట్ ఇస్ ది మైనర్ ప్లేట్ అని కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేసి ఇఫ్ ఐమ్ గివింగ్ యూ టు రైట్ సంథింగ్, పికప్ సంథింగ్, దట్ ఈస్ యువర్ ప్రిలిమినరీ. ఎస్. what kind of preparation you have to do is for these 9 to 6 months or whatever the time period, learn the concepts properly for both the 3 things simultaneously. With regards to your optional also, optional answer writing కూడా start చేయండి if who has been taken your optionals previously. Okay, ఇంకా optional start చేయని వాళ్ళు start. Okay, and try to write the answers. ఏదైతే టాపిక్ చెప్పారో ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి అని చెప్పేసి try to write that. ఆప్షన్ షుడ్ బి వెరీ క్విక్. ఏ రోజైతే ఏ టాపిక్ చెప్పేస్తున్నారో ఆ రోజు ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్ ఆన్సర్స్ రాయడానికి ట్రై చేయండి. బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫర్ యువర్ జిఎస్, వాట్ యూ డూ ఇస్, అంటే మీకంటూ మీకు ఒక స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది కదా. ఇఫ్ యూ నాట్ హ్యావింగ్ స్కెడ్యూల్, come to me, we'll make a schedule. But if you are having your own schedule,
ఆ టాపిక్ కంప్లీట్ చేశారా లేదా? ఓకే, అమెండ్మెంట్స్ అని ఉంటుంది ఇన్ ఇయర్ మెయిన్స్. డిడ్ యూ సీ ఇన్ ఇయర్ పాలిటీ ద సంథింగ్ కాల్డ్ అమెండ్మెంట్స్? అండ్ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి. ఓకే, అమెండ్మెంట్స్ అని ఉంటుంది కదా. వాట్ ఆర్ ది కైండ్స్ ఆఫ్ అమెండ్మెంట్స్? హౌ ఇట్ కెన్ బి అమెండెడ్? వాట్ ఈస్ ది ఆర్టికల్ రిలేటెడ్ టు ఇట్? వాట్ ఈస్ ది ఆర్టికల్ రిలేటెడ్ టు అమెండ్మెంట్? 368. Okay, E 368 of Indian Constitution, what it is telling? Okay, is amendment directly mentioned in the Constitution? What is 368 telling? Constitution amendments అని ఉంటుంది. How many kinds of amendments are there? How we can do? ఇక్కడ మళ్ళీ kinds రాస్తున్నారు. Simple, special and also with the state ratification. Do remember the examples also. Okay, these examples will be asked in your preliminary. Do not see your preparation differently. Means preliminary, sorry, interview means preliminary are one and the same. Only the practicing of the questions will be changed. If I am asking you orally, that is your interview. If I am making you to write something, that is your means. If I am asking you to pick up or the select, that is your preliminary. At any given point of time, do not differentiate these stages. Okay, done. Konni special things untai where he will not ask you in means. For example, he will not ask about these నేషనల్ పార్క్స్ గురించి కానీ ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ గురించి కానీ రాయండి అని చెప్పేసి మెయిన్స్లో అడగడు. ఇన్ మెయిన్స్ వాట్ హీ విల్ ఆస్క్? అబౌట్ ది యాక్ట్స్ హీ విల్ ఆస్క్. అబౌట్ ది స్కీమ్స్ అండ్ పాలసీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎన్వైరన్మెంట్ హీ విల్ ఆస్క్. సో వెన్ యూఆర్ స్టడీయింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్, వాట్ ఆర్ ద స్పీషీస్ అండ్ ది స్కీమ్స్ కాదు, పార్క్స్, ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి కదా, లెర్న్ డిఫరెంట్లీ. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ట్రా వర్క్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ యువర్ ఎన్వైరన్మెంట్. Even in your science and technology also, what are the missiles you are having? Note it down separately. What is the recent things? Recent current affairs with respect to science and technology and environment?